محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع سلطان النافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته وميزه بحكمه وعزه بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم به الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاء يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمعون اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمنا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا تنكحوا تكثروا فإني أباهر بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد بالعذاب عليه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد معاشر الحبايب الكرام وعزة الكرماء para habaib, para kiai, para kesepuhan, para ahli ulama dan juga dari pihak urusan agama dan juga para hadirin alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat khususnya
khususnya kepada keluarga besar dan kepada kedua orang tua calon kedua mempelai. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan ajarannya dan yang maisarah wa hadil akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin. Juga khususnya kita doakan kepada kedua calon kedua mempelai, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan kebahagiaan yang sementara, tetapi kebahagiaan yang selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Amin. Sedikit masukan dan himbauan dan nasihat khususnya untuk calon kedua mempelai, yang dimana pada hari ini kita pun menyaksikan sebentar lagi salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW, nikah, yang dimana ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Nikah adalah salah satu sunnah yang dimana dalamnya ada kewajiban yang kita ketahui, khususnya kepada kedua mempelai dan untuk para mempelai yang sudah melangsungkan pernikahan, dan juga kepada para calon-calon yang lainnya. Ketika dalam pernikahan ini kita harus memperhatikan, di mana-mana setiap manusia pasti ingin mencari kebahagiaan secara singkat, dan di mana kita mengetahui pintu kebahagiaan hanya ada satu pintu, yaitu pintunya Sayyiduna Muhammad SAW. Ketika dalam pernikahan ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak ada kiblatan untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali mengkiblatkan bagaimana tata cara rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya yang baik kepada keluarganya. Ketahuilah saya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya manusia yang paling baik kepada keluarga saya sendiri. Dan itu dimaknai bahwasanya tidak ada kiblatan untuk menginginkan kebahagiaan kecuali kita mengkiblat bagaimana tata cara rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana sih tata cara rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Ketika dengan kalimat rumah tangga, rumah yang ada tangganya. Tangga itu ya fungsinya untuk apa? Naik dan turun. Berarti dalam rumah tangga itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketika bisa naik, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana ketika kita turun dalam rumah tangga tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena rumah tangga itu nggak mungkin semuanya mulus, rapi, enak saja, nggak mungkin. Pasti ada naik, pasti ada turunnya. Dan kunci Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kunci. Bagaimana kunci rahasianya? Harus mempunyai dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu harus mempunyai dalam dirinya, mempelajari daripada ilmu syukur. Ketika seseorang mengetahui ilmu, cara mengetahui bagaimana cara bersyukur yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para habaib kita, insya Allah dalam rumah tangga ketika kita naik, Allah akan lebihkan nikmat tersebut. Otomatis lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika naik, dia mempunyai fondasi dari dirinya mempelajari ilmu syukur. Dan ketika turun, dia mempunyai ilmu sabar. Syukur dan sabar ada pada diri seseorang tersebut dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangganya akan rapi, rumah tangganya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mempelajari ilmu syukur dan sabar? Deketin kiai, duduk sama ulamanya, pelajari ilmunya. Kalau mereka jauh dengan ulama dan kiainya, tidak mau mempelajari daripada ilmu, daripada syukur dan sabar, jangan harap rumah tangganya akan baik dan akan beres dan akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa? Yaitu fondasi yang harus diperhatikan. Ketika ingin rumah tangganya baik dan bisa mempelajari ilmu syukur dan menerapkannya dalam rumah tangganya, ilmu sabar dan bisa menerapkannya dalam rumah tangganya, dia pun harus memperhatikan daripada harta yang masuk dalam rumah tangganya. Ketika harta masuk dalam rumah tangganya halal, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Tapi kalau haram, jangan harap kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, yang halal jelas, al-halal bayyin, wal haram bayyin, wa bainahumul umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada sesuatu perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat gimana? Tinggalkan.
Ya, yang tinggalkan, apalagi kita hidup di zaman fitnah, banyak yang abu-abu. Ketika yang abu-abu itu ada, tinggalkan. Carilah yang halal, karena ini menunjang ketika halal tersebut dia akan mendapatkan kebahagiaan dan rumah tangganya akan sukses. Ketika mungkin akan menurun pun, ketika halal itu ada pada dirinya, rumah tangganya menurun, Allah akan bantu dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, barang siapa yang memakan makanan halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah. Dan sebaliknya, yang man akal haram asab jawari syam'aba, mau nggak mau ketika makan makanan hasil haram, walaupun sedikit dalam dirinya atau keluarganya, mau nggak mau itu anggota tubuh bakalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momentum kesempatan ini, jadikanlah introspeksi diri kita. Mungkin di antara kita ada yang kurang untuk mencarikan nafkah yang sedikit haram, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari ilmu syukur, pelajari ilmu sabar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama guru jami'an bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Astaghfirullah min tarki shalah wa min at-tabsiri fi shalah. Astaghfirullah min tarki zakat wa min at-taksiri fi zakat. Astaghfirullah min dhulmil khalaq. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Tubna ila Allah, tubna ila Allah, tubna ila Allah min jami'il ma'asi kabiriha wa saghiriha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amanna bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sepuh, para bapak, namun pada pas saksi nanti kalau sudah ya, Lebih ada bawah biarkan. mejanya. Nanti kalau sudah diucapkan pernikahan terjawab meminta halan terus ambil nikah pada dirinya dinafsi membuat halan langsung sekali lagi coba menikah halan jadi kalau sudah menikah langsung nyambung kenapa dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilahi wa harrama sitah wa la taqulu zina illa farsata wa sa'a sabila usikum ibadallah
Ya duni Ismail bin Hatabi ujawi ta'ala ma'amallahu ta'ala ini min imsakin bima'rufin wa tasrihim ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya duni Ismail bin Hatabi zawajtuka wa antatuka antubaka ibu akan ismina santi merasari bima'rufin al-akhir yatin minka halan Wabil tur tasbijaha wa nikahaha bimahbil matur alan. Alhamdulillah rabbil alamin barakallahu laka wa barakaika wa jama'ana alhamdulillah rabbil alamin kumari kita dengan kesempatan dia saya selaku kepala saya kesempatan ini dengan kesempatan dia Cakul Ismail karena menang itu mengasari anjing lansah sebagai seorang suami. Mari kita mengangkat sayangnya mudah-mudahan baik saya budi dan yang santi dinalakan untuk rumah tangga dinaya rumah tangga bahaya rumah tangga kan wasalah jumlah di penanggapan doa amanah disangatkan salah satu sifat bersama